Welcome to 영어 서원 백원재. 영어 서원 백원재에 오신 여러분들을 환영합니다. English through the Bible. 성경을 통해서 영어 공부를, 영어로 하는 성경 공부를, 그렇게 영어와 성경을 함께 공부하는 English through the Bible. Webstone, King James, English Korean Bible. 그렇게 영문과 우리말로 쭉 통독하듯이 읽고 새기는 English through the Bible. 마가복음을 함께 읽는 중인데요. 모두 3막으로 아주 박진감 있게 전개되는 The Gospel According to Saint Mark. 마르코 복음서. 이제 11장에 이르면 제3막, 마지막 예루살렘에서 벌어지는 일들이 기술되고 있죠. 1장부터 8장까지는 예수님의 갈릴리 지역 사역, 그리고 9장에서 10장은 갈릴리 지역을 떠나 예루살렘, 유다 지역으로 내려오시는 그 도정에서의 가르침, 그리고 이제 11장부터 본격적으로 벌어지는 예루살렘 입성, Triumphant Entry, 예수님께서 예루살렘에 들어오시고 이제 마침내 The Passion of the Christ, 그리스도의 순환이 시작되고 끝나고 마침내 예수님께서 십자가에서 죽으시고 묻히시고 사흘 만에 부활하시는 그런 얘기들이 11장부터 전개되는 것이죠. 그러면 The Gospel of Mark, Chapter 11. And when they came nigh to Jerusalem, came near. 그들이 예루살렘 가까이 왔을 때, unto Bethphage and Bethany, 그 벳파게와 베다니 그 지역에 들어섰을 때, at the Mount of Olives, 올리브산, 감람산, 예루살렘이 내려다 보이는, 거기서 he sendeth forth two of his disciples, 12 제자 중에 2명을 내보내셨다. And saith unto them, 그들에게 말씀하시기를, go your way into the village over against you. 그들 맞은편 against you, 저 반대편 저 마을로 들어가라. And as soon as ye be entered into it, 그들이 거기 들어가자마자 you shall find a colt tied, 어떤 나귀 새끼 당나귀 한 마리가 묶여있는 것을 보게 될 것이다. 예언을 하시는 것이죠. whereon never man sat, 아무도 어떤 사람도 아직 타본 적이 없는 나귀 새끼 한 마리를 보게 될 것인데, lose him, 그걸 풀어서 and bring him, 끌고 오라. And if any man say unto you, 어떤 사람이라도 그때들에게 why do we this? Why do you this? What are you doing? 그렇게 왜 이러십니까? 하고 묻는다면 say ye, 그대들은 말하라, that the Lord has need of him. The Lord hath need of him. 우리 주님께서 필요로 하십니다. 이 나귀 새끼를. And straight away, 그러면 곧 he will send him hither. 그 나귀를 이리로 보낼 것이다. 다 내다보시는 것이죠. And they went their way. 그래서 그들이 그 길을 갔고 and found the colt tied by the door. 문 밖에 door without 매어져 있는 그 나귀 새끼를
발견했다. In a place. 거기에서 where two ways met. 두 길이 만나는 어떤 장소에서 문 밖에 매어 있는 나귀 새끼 한 마리를 보았다. And they lose him. 그래서 풀었고 And certain of them that stood there said unto them. 그렇죠. 거기에 서 있던 사람 몇 사람이 그들에게 말하기를 What do we losing the colt? 그 나귀 새끼를 풀어 무엇하려 하십니까? What are you going to do with it? And they said unto them. 그래서 그들이 그들에게 말하기를 Even as Jesus had commanded. 이미 예수님께서 명령하신 대로 말했고 And they let them go. 그래서 그들이 가게 했다. 예수님 말씀 그대로 된 것이죠. And they brought the colt to Jesus. 그 나귀 새끼를 예수님께 데려왔다. And cast their garments on him. 나귀 그 등 위에 그들의 겉옷을 벗어서 안장 같은 것을 만든 것이죠. And he sat upon him. 예수님께서 나귀 등에 타셨다. And many spread their garments in the way. 그리고 많은 사람들이 예수님 나귀 타고 가시는 길에 자기들이 겉옷들을 펼치고 spread. And others cut down branches of the trees. 나뭇가지들을 꺾었고 and straw them in the way. 그 가시는 길에 깔아드렸다. 맞아드리는 것이죠. And they that went before. 그리고 그 앞서 갔던 사람들. And they that followed. 또 따라오는 사람들. 예수님 앞뒤로 쭉 따라오는 사람들이 cried, saying, 소리질러 말하기를 Hosanna, blessed is he that cometh in the name of the Lord. 호산나, 축복 받으소서, 찬미 받으소서. He that cometh, 오시는 분, in the name of the Lord, 주님의 이름으로. 호산나, 주님의 이름으로 오시는 분이시여, 찬미 받으소서. 호산나, blessed is he that cometh in the name of the Lord. 호산나, 다들 아는 말이죠. 무슨 뜻인가? 제가 늘 권해드리던 Blue Letter Bible 사이트에 가서 마가복음 11장 The Triumphal Entry, 지금 저희들이 보고 있는 호산나 9절 한번 가보죠. 11장 9절 And they that went before and they that followed cried saying Hosanna, blessed is he that cometh in the name of the Lord. 그 장절을 찾고 Tools 누르시면 거기에 Interlinear References, The Bibles, King James, New International, 여러 가지 바이블들이 다 나오고 Cross References, 서로 관련 있는 항목들이 나오고 Commentaries, 주석들이 나오고 우리는 호산나가 무슨 뜻인가? 딕셔너리 한번 가볼까요? 사전들 가보면 호산나, 그 절 속에 들어있는 단어 또는 구절의 사전이 나오는 것이죠. 그럼 호산나 한번 쳐보면 Dictionaries, 호산나 무슨 뜻인가? Save now, 지금 구하소서. Or Save, we beseech, 구하소서, 저희가 간구하나이다. This was a customary form of acclamation at the Feast of Tabernacles. The Feast of Tabernacles, 장막절, 초막절. 그때 외치는, 관행적으로 외치는 말씀이 바로 호산나, 뜻은 Save, we beseech, 우리가 간구하건대 구하소서, 또는 Save, we pray, 기도하니 저희를 구하소서, 그런 뜻이 호산나라는 것이죠. 언제든지 궁금한 게 있으시면 Blue Letter Bible 들어가셔서 그렇게
찾아보면 되는 것이죠. 제가 지난 10년간 매일 늘 드나들던 정말 어마어마한 자료가 한 곳에 모두 모여 있는 곳이 바로 blueletterbible.org. 그렇게 호산나 주님의 이름으로 오시는 이여 축복받으소서 찬미받으소서 그렇게 예루살렘에 입성하시는 예수님을 사람들이 맡고 있는 것이죠. 또 거기에 덧붙여 Blessed be the kingdom of our father David. 우리 아버지 다윗의 왕국이여 찬미합니다. That cometh in the name of the Lord. 주님의 이름으로 오시는 다윗 왕국이여 축복이 있을지어다. 호산나 in the highest. 가장 높은 곳에서 호산나. 호산나는 save us, we pray. 저희를 구하소서. 저희가 비나이다. 비나이다 구하소서. 호산나, 호산나. 그렇게 예수님께서 예루살렘에 들어오시죠. Triumphal entry. 당당하게 왕이신 예수님, 메시아, 크라이스트인 예수님, 초라한 나귀 새끼 등에 앉아 들어오시는 것이죠. What humility, 그 겸손. And Jesus entered into Jerusalem. 예수님께서 예루살렘에 들어가셔서 and into the temple. 성전 안으로 들어가셨다. 자, 이제 드디어 일이 벌어지죠. When he had looked around about upon all things, 모든 것을 쭉 둘러보시고 and now the eventide was come. 이제 날이 저물고 eventide, evening. 유대 달력으로는 날이 저무는 때가 하루의 시작이죠. He went out unto Bethany with the 12. 12 제자들과 함께 베다니로 나가셨다. And on the morrow, 다음 날, 옛날 영어가 이렇죠. 우리는 지금 tomorrow 쓰시면 그때는 the morrow, 다음 날, when they were come from Bethany, 베다니에서 들어오실 때 he was hungry. 예수님도 배고프시죠. 사람이니까. 하느님이시지만 사람의 몸을 하고 있는 동안은 우리와 똑같은 것이죠. He was hungry. 우시기도 하시죠. 나사로, 베사니의 나사로, 메리 앤 마타, 그 자매들을 보시고 Jesus wept. 예수께서 우셨다. 성경 퀴즈에 자주 나오는 성경 중에서 가장 짧은 문장이 무엇인가? 답은 단 두 마디. Jesus wept. 예수께서 우셨다. 그렇게 우시고 배도 고프고 그러신 것이죠. And seeing a fig tree afar off having leaves. Afar off, 저 멀리 a fig tree, 무화과 나무가 having leaves, 잎들이 달린 것을 seeing, 보시고 he came. 거기에 가셔서 he haply, 혹시라도 he happened to, he might find anything thereon, 그 위에, 그 나뭇가지 위에 뭔가 발견하실까 해서 가셨는데 when he came to it, 그 무화과 나무에 가보니 he found nothing but leaves. 그저 잎사귀 위에는 아무것도 없더라. For 이는 뭐냐면 the time of figs was not yet. 무화과의 때가 아직 이르지 않았다. 아직 열매 맺을 때가 되지 않았기 때문에 이파리만 잎사귀만 있는 것이 당연한데 자연의 이치가 그러하거늘. 근데 예수님께서 이상한 행동을 하시죠. And Jesus answered and said unto it. 예수님께서 응하여, 굳이 뭐 나무에 응할 것도 없지만 하여튼 배가 고파서 무화과 나무에 뭐라도 있는가 하고 가봤더니 잎사귀 위에는 아무것도 없기 때문에 예수님께서 said unto it, 말씀하시기를 No man eat fruit of thee hereafter forever.
이런 저주를 퍼부으시네요. Hereafter forever. 이제 영원히 of thee. 나무에게 무슨 personification, 의인화해서 너로부터 fruit, 열매를 아무도 먹지 못한다. 이제 무화과 나무 너에겐 열매가 없어. 그렇게 저주하신 것이죠. 마치 사람에게 말하듯이 No man eat fruit of you hereafter forever. 무슨 일인가. 멀쩡한 무화과 나무, 그것도 아직 때가 되지 않아서 시절이 아니라 시즌이 아니라 당연히 열매가 없는 것인데 공연히 무화과 나무에게 앞으로 아무도 너로부터 열매를 먹지 못하리라. 이제부터 영원히 hereafter forever. 무슨 사연인가. And his disciples heard it. 그분 제자들이 그 예수님 말씀을 들었다. 무슨 뜻일까요? 또 궁금하시면 블루레터 바이블 쭉 가셔서 다시 원상태로 가셔서 마가복음 11장 14절인가요? 11장 14절 And Jesus answered and said unto it, No man eat fruit of thee hereafter forever. And this his disciples heard it. 그러면 tools 가져서 commentaries 어떤 주석들이 달렸을까? 그러면 Chuck Smith, Matthew Henry, Spurgeon, Dr. J. Vernon McGee, John MacArthur 뭐 이런 분들 찾아서 한번 읽어보시면 예수님께서 왜 멀쩡한 무화과 나무를 저주하신 것일까? 그리고 그 무화과 나무를 저주하는 예수님 말씀을 듣고 제자들은 무슨 생각을 했을까 하는 주석을 이런저런 얘기를 들을 수 있죠. 일설에 의하면 예수님께서는 이미 무화과 나무가 시들어버릴 것이다. 다시는 그 효용을 발휘하지 못할 것이다 하는 그 비유를 예루살렘 성전에 빗대어 하신 말씀이다. 그렇게 풀곤 하는 것이죠. 왜냐하면 나중에 성전에서 나오실 때 예수님과 제자들이 예수님 저주대로 이 저주받은 무화과 나무가 뿌리채 시들어 있는 것을 보고 놀라는데요. 예수님 말씀대로 이 성전이 결국 AD 70년에 완전히 돌 하나 남지 않고 허물어지는 그 상황을 예표한 것이다. 그렇게 푸는 설도 있죠. 또 그것 말고도 무화과 나무에 얽힌 여러 가지 설화라든지 뭐 무수한 썰들이 있는 것이죠. 어쨌건 And they come to Jerusalem. 그리고 그들이 그 예수님의 무화과 나무 저주 후에 예루살렘에 이르렀고 Jesus went into the temple. 성전으로 들어가셔서 and began to cast out them. 그들을 내어쫓기 시작했다. 어떤 자들을 that sold and bought in the temple. 성전 안에서 팔고 사는 자들을 내쫓고 and overthrew the tables. 탁자들을 overthrow, 뒤집어 엎고 of the money changers. 환전상들, 돈 바꾸는 자들의 테이블. 무슨 명절이면 이제 곧 6월절, 무교절 다가오니 뭐 방방곡곡에서 모여드는 사람들이 각자의 돈을 가져오면 그 돈을 바꾸면서 무슨 얹혀서 이득을 챙기고 하는 money changers and the seats of them that sold doves. 희생제물로 비둘기를 파는 하여튼 뭔가 사고 파는 시장처럼 너저분한 그런 것들을 모두 뒤집어 엎은 것이죠. Overthrew the tables and would not suffer, would not allow, would not permit
that any man should carry any vessel through the temple. 성전을 통해서 무슨 그릇들을 가지고 치렁치렁 왔다 갔다 하는 어떤 사람도 예수님께서 would not permit, allow, suffer 허락치 않으셨다. 그만큼 또 무섭게 호령하고 내칠 수도 있는 것이죠. And he taught, 그리고 가르치시기를 saying unto them, 그들에게 말씀하시기를 Is it not written, 기록되지 않았느냐? 구약 성경에 My house shall be called of all nations the house of prayer. My house, 내 집. 하나님이 계시는 야훼 하나님, 아버지 하나님께서 거하시는 그 셰키나, 그 실존이 계시는 성전, 그래서 예수님께서는 My house라고 부르시죠. 요한복음에 보면 12살 무렵 성전에서 마리아와 요셉이 예수님을 잃고 다시 찾았을 때 소년 예수, 내가 내 집에서 아버지 일을 하고 있으리라는 것을 모르셨습니까? 그렇게 my house, my father's house 그렇게 말하죠. 이미 기록된 바 구약 성경에 내 집은 of all nations the house of prayer, 기도하는 집이라고 모든 민족들에 의해 불려지지 않았는가? 이 기도하는 집인데 무슨 꼴인가 이게? But ye have made it a den of thieves. 그러나 그대들은 내 집, 기도의 집을 a den of thieves, 도둑들의 소굴로 만들어 놓지 않았는가? And the scribes and chief priests heard it. 그러자 서기관들과 사제들, 제사장들이 그걸 듣고 and sought how they might destroy him. 어떻게 하면 그분을, 예수님을 destroy, 멸할 수 있을지 seek, 찾았다. 왜냐하면 성전을 중심으로 서기관들, 제사장들, 수제사장 모두 거기에 빌붙어서 이득을 챙기고 영화를 누리는 상황이죠. 종교가 조직화되고 뭔가 들끓기 시작하면 다 부패하는 것이죠. 중세의 가톨릭 다 마찬가지죠. 지금 대형 교회들도 마찬가지고. 그래서 그런 이권을 해하는 자가 있으면 어떻게든지 destroy, 죽이고자 하는 것이죠. For 이는 they feared him. 그들이 예수님을 두려워했는데 because 그 까닭은 all the people was astonished at his doctrine. 성전에서 이런저런 가르침을 베푸는 그분의 가르침에 많은 사람들이 놀랬기 때문에 성전의 서기관들과 제사장들이 심히 두려워하는 것이죠. 위험인물이다, 요주인물이다, 저자를 주의하라, 언젠가 멸하리라. And when even was come, 저녁이 왔을 때 he went out of the city. 예수님께서는 도시 성 밖으로, 예루살렘 성 밖으로 나가셨다. And in the morning, 아침에 as they passed by, 그들이 지나갈 때 they saw the fig tree dried up from the roots. 뿌리채 말라버린 그 무화과나무를 보았다. 예수님께서 저주하신 이 무화과나무가 진짜 뿌리채 말라버렸네. And Peter, calling to remembrance, 베드로가 예수님의 그 무화과 사건을, 저주 사건을 기억하고 saith unto him, 말하기를, Master, behold, the fig tree which you cursed is withered away. 스승님, Rabbi, 당신이 저주했던 thou cursest, the fig tree is withered away. 진짜 말라버렸네요. And Jesus answering,
saith unto them, 답으로 말하여 가라사대, have faith in God, 하나님께 믿음을 가지라. For verily I say unto you, 내가 진실로 그대들에게 말하노니, that whosoever shall say unto this mountain, 이 산에게 누구라도 말하는 자, 뭐라고? Be thou removed. Be you removed. 너는 옮겨져라. 그렇게 말하는 자는 누구나? And be thou cast into the sea. 너 산은 옮겨져서 저 바닷속으로 빠져라. And shall not doubt in his heart. 그리고 그 마음에 의심하지 않는 자는 그 누구라도 but shall believe that those things, 그런 것들을 믿는 자, which he saith, 자기가 말한 shall come to pass, 그렇게 일어날 것으로 말하고 믿는 자, 산아 움직여져 바닷속으로 빠져라, 그렇게 말하면서 그렇게 될 것으로 믿는 자, he shall have whatsoever he saith, 그는 자기가 말하는 바 무엇이든지 shall have, 갖게 될 것이다. 문맥이 What's the meaning of the context? 베드로가 주님께서 저주하신 그 무화과 나무가 뿌리채 시들었는데요 하자 예수님께서는 느닷없이 하나님을 믿으라. Have faith in God. 누구든지 저 산을 향해 움직여져 바닷속으로 빠져라 그렇게 말하면서 그것을 굳게 마음으로 믿는다면 그가 말하는 것이 모두 이루어진다 이렇게 말씀하시죠. 심지어 산도 움직여 바닷속에 빠뜨릴 수 있다. 믿음으로, 말로. 그렇게 예수님께서 무화과 나무를 저주한 그 말씀대로 이루어진 것이죠. 그렇게 앞으로 예루살렘 성전, 유대인들이 그토록 자랑스럽게 여기는 존재의 상징, 이미 수백 년 전 바빌론에 의해서 파괴되었던 그 성전, 이제 예수님 가신 후 얼마 안 돼서 AD 70년 돌멩이 하나 남지 않고 파괴되는 것이죠. 그리고 이스라엘이라는 나라와 민족이 사실상 이 지구상에서 사라지게 되는 그 엄청난 사건, 예수님께서 그렇게 이루신다는 것이죠. 이 성전을 허물라, 사흘 만에 내가 다시 일으켜 세우겠노라. 요한복음에 예수님께서 그렇게 말씀하신 것은 성전이 아니라 당신의 몸을 일컬음이라 그렇게 되어 있죠. 어쨌건 예수님께서는 성전이 허물어질 것을 무화과 나무의 비유로 이렇게 설명하시고, 내가 그렇게 말하고 내가 그렇게 뜻하면 그렇게 된다. 그러니 믿으라. 말하고 믿으면 그대로 된다. Therefore I say unto you, 그러므로 내가 그대들에게 말하노니, what things soever, whatever you desire, 그대가 원하는 것은 무엇이든지, when ye pray, 그대가 기도할 때 believe, 믿으면 that ye receive them, 기도할 때 이미 이루어진 것으로 알고 믿으면 그대로 받으리라. Whatever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, then ye shall have them. 이미 받은 것으로 그렇게 믿으면 곧 받게 된다. 기도와 믿음, 많은 사람들 입에 오르내리는 인구에 회자되는 말씀이죠. Whatsoever you desire when you pray, believe that you have received them, and then you shall receive them. And when ye stand praying, 그리고 여러분들이 서서 기도할 때 forgive, 용서해라. If ye have aught against any, 그대가 어떤 대적할 것이 있다면
that your Father also, which in heaven, may forgive you your trespasses. 하늘에 계신 그대들의 아버지께서도 그대들의 trespasses, 범법, 잘못들을 may forgive, 용서하실 것이다. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. 그대들이 용서하지 않는다면 하늘에 계신 아버지께서도 그대들의 범법을 용서하지 않는다. 그래서 주 기도문 주님께서 직접 가르쳐 주신 기도, Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. 저희들이 저희에게 잘못한 일을 용서하듯이 저희 잘못을 용서하시고, 그렇게 기도하는 것이죠. And they come again to Jerusalem. 이제 다시 예루살렘에 또 왔죠. 그 무화과나무 말라버린 사건, 기도와 말씀의 efficacy, 그 효능, power, 권능을 설명하시고 그들이 다시 예루살렘에 온 것이죠. And as he was walking in the temple, 그리고 예수님께서 그 성전 안에서 걸으실 때 there come to him the chief priests, 성직자들, 제사장들, 예수님께로 와서 and the scribes and the elders, 서기관들과 장로들과 제사장들이 쭉 예수님께 온 것이죠. 또 시비를 걸겠죠. And say unto him, 말하기를 By what authority doest thou these things? 그대가 도대체 무슨 권위로 이런 일들을 하는 것인가? By what authority do you do these things? And who gave thee this authority to do these things? 이런 일들을 하도록 누가? Who gave you this authority? 그런 권위를 주었는가? 어떻게 대답하실까요? And Jesus answered and saith unto them, 예수님께서 대답하시며 가라사대 말씀하시되 I will also ask of you one question. 답하는 대신에 또 물으시죠. 나도 여러분께 하나 묻겠소. And answer me, and I'll tell you by what authority I do these things. 나에게 대답하면 그러면 내가 말해주겠다. By what authority, 어떤 권위로 I do these things, 이런 일들을 내가 하는지 내 물음에 그대들이 답하면 나 또한 답하리라. 논쟁의 마스터이신 것이죠. The baptism of John, 세례 요한의 그 침례, was it from heaven or of men? Answer me. 세례 요한의 침례, 그것이 하늘로부터 왔는가 아니면 사람으로부터 나온 것인가? 답하라. And they reasoned with themselves. 그들이 서로 이렇게 저렇게 궁시렁궁시렁 해보고 말하기를 If we shall say from heaven, 만약 그것이 하늘로부터 온 것이라고 우리가 말한다면 He will say, 그자가 예수가 우리에게 Why then did they not believe him? 하늘에서 왔는데 왜 그대들은 세례 요한을 믿지 못하고 그를 죽였느냐? 그렇게 물을 것이고 But if we shall say of men, 사람에게서 났다 하면 They feared the people, 그들은 백성들을 두려워했으므로, 왜냐하면 For all men counted John that he was a prophet indeed. 많은 사람들이, 대부분 유대인들이 세례자 요한이 a prophet, 대언자, 선지자라고 믿고 있는데 침례자 요한의 침례가 사람에게서 온 것이라고 말한다면 또 백성들로부터 진퇴양난이죠. 하늘로부터 온 것이다 할 수도 없고 사람으로부터 온 것이다 할 수도 없고 그렇게 몰아넣은 것이죠. 예수님께서 A rhetorical question.
수사적인 의문이기도 한 것이죠. And they answered. 그래서 그들이 say unto Jesus, 대답하여 예수님께 말하되 We cannot tell. 뭐라고 말할 수 없는데요. And Jesus answering saith unto them. 그래서 예수님께서 그들에게 말씀하시기를 Neither do I tell you. 나도 그들에게 말해줄 수 없다. By what authority I do these things. 내가 By what authority, 어떤 권위로, 무슨 권위로 내가 이런 일들을 하는지 나도 그대들에게 말해줄 수 없다. 늘 이기시죠. 그렇게 성전을 뒤집어 엎어놓으시고 무화과 나무 비유로 이제 곧 성전이 허물어진다. 새로운 시대가 온다. 돌로 만든 성전의 시대가 아니라 하나님의 아들 이제 장차 십자가 위에서 피 흘리고 죽으시고 묻히시고 사흘 만에 부활하시고 승천하심으로써 이루게 되는 새로운 상속언약 The New Testament 신약 시대가 바야흐로 열리게 되는 것이다. 그렇게 마가복음은 이어지고 있죠. English through the Bible. 성경을 통해서 하는 영어 공부, 영어로 하는 성경 공부. English through the Bible. 그렇게 영어 서원 100운제, 성경 공부, 영어 공부, 마가복음을 통해서 이어지는 중이죠. 그럼 다음 시간 또 마가복음 이어지는 내용과 함께 할 때까지 늘 주님의 평화가 여러분들과 함께. 샬롬.